नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। मित्रों, रीट के अंदर जो गुजराती भाषा आप लोगों ने रखी है, उस गुजराती भाषा के अंदर जो शैक्षणिक पद्धतियों के सवाल हैं, वो शैक्षणिक पद्धतियों के टॉपिक अपने इस यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो अपन ने लिया था वो लिया था आगमन शिक्षण पद्धति का, इंडक्टिव एजुकेशन मेथड तो जो था उसका लिया था। और आज अपन लेते हैं निगमन शिक्षण पद्धति। निगमन शिक्षण पद्धति जो है ये आगमन से एकदम विपरीत है। अब मुख्य बात यह है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निगमन पद्धति जो है उसके अंदर किस तरीके के सवाल आते हैं। याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका सवाल एक सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पेपर देख रहा था, उसके अंदर आता है कि आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण जानने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ આ જ છે કે જે નાણાકીય મેટર તમારે જાણવું હોય તો તમે કઈ વિધિને યાદ રાખશો। तो मित्रों याद रखना, आर्थिक क्रियाओं के लिए सबसे बेस्ट विधि जो है वो है निगमन विधि। याद रखना, निगमन या अनुमान विधि भी अपन इसको कह सकते हैं। ये आगमन विधि के एकदम विपरीत है। आर्थिक क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। निगमन विधि नाણાકીય મેટરની સૌથી પુરાણી વિધિ છે, જેનો આજે પણ આધુનિક જમાનામાં એમનો પણ ઉપયોગ થાય છે। આ વિધિમાં તમે દુનિયાની વિશ્વની તમામ તરીકેની આર્થિક ક્રિયાઓની જાણકારી, નાણાકીય મેટરની જાણકારી તમને આ વિધિમાં મળે છે। અને પછી તમે જોઈ શકો કે આ નાણાકીય મેટરની જે માહિતી હોય છે, આ માહિતી સુધી તમે તરત સુધી પહોંચી શકો। એમાં જેમ એનાથી પહેલાં આપણે આગમન વિધિનો, આગમન શિક્ષણ પદ્ધતિનો જોયો તો ટોપિક, એમાં શું હોય છે કે ઉદાહરણથી નિયમની તરફ જવાનું હોય, અને એમાં શું છે એનું વિપરીત, પહેલાં નિયમ કાયદા બતાવી દો અને પછી એને ઉદાહરણ સુધી લઈને જાઓ છો। હવે એનું એક સિમ્પલ શું એક્ઝામ્પલ આવે છે કે આ એક વિધિ જે છે આ મરણશીલ વિધિ કહી શકીએ, કારણ કે આ વિધિમાં જે છે ને એમનો તર્ક જે છે આ એવી જ રીતના આવે છે। एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, आप समझोगे कि आपके सामने एक सेंटेंस, एक वाक्य आएगा और उसके हिसाब से आपको पहचानना है कि ये किस विधि के अंदर हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा वाक्य आता है कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है। मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर आएगा मोहन भी एक मनुष्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन की भी मृत्यु निश्चित है। तो कहेવાનો मतलब कि जे आ रीतना तमने कोई उदाहरण मळे, आ रीतना तमने कोई क्वेश्चन आवे तो एना माथे तमारे निगमन पद्धति उपयोग में थशे कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है और मोहन भी एक मनुष्य है। आ डबल सीक्वेंस वाला जे सवाल तमारे सामे आवे तो एनो मतलब एमां निगमन विधि यूज थाय छे। तो एक तो आ थई गयो। बीजो, नाણાકીય મેટર में आर्थिक क्रियाओं में सौथी वधारे उपयोग में थाय छे तो पण आ निगमन विधि थाय छे। एना जे 4 स्टेप जे छे सेम जे अपने एनाथी पहला टॉपिक जे हतो आगमन विधिनो, एना जे 4 स्टेप हता आई छे। एना फॉर्म्युला, सूत्र जे छे आ शुं छे कि आगमन विधिना जे सूत्र हता एनाथी जस्ट ऑपोजिट, विपरीत सूत्र छे। કે નિગમન વિધિના સૂત્ર તમે જોશો તો નિયમથી ઉદાહરણ તરફ, પહેલાં નિયમ બતાવી દો, પછી એને ઉદાહરણ સુધી તક લઈ જવાનો કોશિશ કરો। તો જ્યારે કોઈ શિક્ષક પોતાને વર્ગખંડમાં જાવશે, ક્લાસમાં જાવશે, ત્યારે આ ઉદાહરણ સાથે નિયમ પહેલાં વિદ્યાર્થીઓને બતાવી દેશે અને પછી નિયમથી ઉદાહરણ સુધી જવાની જે પ્રોસેસ છે આ નિગમન વિધિમાં છે। ડિડક્ટિવ મેથડ પણ એમને કહીએ છીએ। बीजो आवे छे अज्ञात थी ज्ञातनी तरफ। जे अपने पहला आगमन विधि में ज्ञात थी अज्ञात में वाँच्यो तो एमां अज्ञात थी ज्ञातनी तरफ छे। सामान्य थी विशिष्टनी तरफ याद रखजो मित्रों। आप सीधा सूत्र आवशे तमारे एग्जाम में, अने सीधा जे ज्यारे सूत्र आवे त्यारे तमारे आगमन अने निगमन आ बंने विधिना जे फॉर्म्युला छे एक बीजेने ऑपोजिट छे। तो तमे एकना फॉर्म्युला साथे तमे तमारी रीते पोतानी रीते आ तैयार करी लो अने पछी बीजी विधि ऑटोमेटिक एमां तैयार थई जशे। प्रमाण थी प्रत्यक्षनी तरफ,
આગમનમાં શું હતું, પ્રત્યક્ષથી પ્રમાણની તરફ. એમાં શું છે, પહેલાં પ્રમાણ અને પછી પ્રત્યક્ષ તરફ સુધી જવું. સૂક્ષ્મથી સ્થૂળની તરફ અને અમૂર્તથી મૂર્તની તરફ, આ એમના ફોર્મ્યુલા છે. તો આ તમે જુઓ તો આપણે એમ લાગે છે કે આગમન વિધિ અને નિગમન વિધિનો જ્યારે સંયુક્ત ઉપયોગ થાય છે ત્યારે એમને આગમન નિગમન વિધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બાકી આગમન વિધિ અલગ છે અને નિગમન વિધિ અલગ છે. સવાલ મુખ્ય કેવા સવાલ આવશે કે નાણાકીય મેટર અથવા આર્થિક ક્રિયાઓનો જે ઉપયોગ થાય છે આ કઈ વિધિમાં થાય, તો તમે નિગમન વિધિ એમાં લખી શકો. તો આજે કોઈ એની વિધિનો બોર્ડમાંથી સમજાવવાની કંઈ એટલી મને જરૂર લાગી નહીં, એટલે હું ડાયરેક્ટ વિડીયો લઈ રહ્યો છું તમારો. પણ એમાં સવાલ 100% આ બે સવાલ મેં જોયા હતા CTETના, અને HTETમાં પણ એવા જ સવાલ આવે છે. ગુજરાત ટેટનું જે છે, તો આપણે રીટમાં પણ ગુજરાતી ભાષાને લગતા, શિક્ષણ પદ્ધતિને લગતા એવા સવાલ આવી શકે. તો યાદ રાખજો, આર્થિક ક્રિયાઓનું અધ્યયન જે કરવાનું હોય તો આપણે સૌથી સારી વિધિ કઈ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ, તો આપણે કહી શકીએ નિગમન વિધિ, હે ને. અને જે એવો એક્ઝામ્પલ આવી જ આવે, ડબલ સિક્વન્સવાળા એક્ઝામ્પલ, કે આ એવો છે તો એવો થશે, તો પણ તમારે નિગમન વિધિ यूज થશે. જે मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है और मोहन एक मनुष्य है. तो इस तरीके का कोई लाइन या एग्जाम्पल आता है तो आप इसको निगमन विधि के रूप में उपयोग में ले सकते हो. अब अपने सामने आता है सबसे पहले कि निगमन विधि जो है उसका और ज़्यादा अगर इसको डिफाइन करें तो मैं बताऊं आपको कि અમૂર્ત પરથી મૂર્તને અને સામાન્યથી વિશિષ્ટને સમજાવવાની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે નિગમન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થયો કહેવાય. આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક પ્રથમ કોઈ સામાન્ય નિયમની રજૂઆત કરે છે અને તેને સમર્થન આપતા વિશિષ્ટ ઉદાહરણો દ્વારા તેની સમજ આપે છે. ટૂંકમાં આગમન પદ્ધતિથી ઉલટા સ્વરૂપની પદ્ધતિ એટલે નિગમન પદ્ધતિ. આગમન પદ્ધતિમાં જુદા જુદા અનુભવો, ઉદાહરણો પરથી નિયમો કે સિદ્ધાંતો તારવામાં આવે છે, અને જ્યારે નિગમન પદ્ધતિમાં એનાથી વિરુદ્ધ નિયમો, સત્યો કે સિદ્ધાંતો પરથી તેની ચકાસણી ઉદાહરણો દ્વારા કરી અને સામાન્યીકરણ કરવામાં આવે છે. એમનું મહત્ત્વ શું થઈ શકે? નિગમન પદ્ધતિનું મહત્ત્વ જે છે આ એવી રીતનું છે કે સમયનો બચાવ થાય છે, કારણ ઉદાહરણ ઓછા રજૂ કરવા પડે છે. ક્લાસમાં જ્યારે શિક્ષક વર્ગખંડમાં જાવે ત્યારે એમને ઉદાહરણો એટલા ઓછા, મતલબ ઉદાહરણ એટલા પેશ નહીં કરવાના પડે, ડાયરેક્ટ નિયમ ફોર્મ્યુલા બતાવી દે અને નિયમ ફોર્મ્યુલાથી કોઈ એક ઉદાહરણ સાથે આપણે પૂકવાનું છે. તો એમાં સમયની બચત થાય છે, જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ગતિ ધરાવે છે અને અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થઈ શકે. टूंक समय में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इस विधि के कारण. शिक्षकने खास महेनत करवी पड़ती नहीं. જેમ હું આજે બેઠો બેઠો તમારી ક્લાસ લઈ રહ્યો છું એવી જ રીતે શિક્ષકને એમાં કોઈ વધારે મહેનત કરવાની જરૂર પડે જ નહીં. પછી આગમન પદ્ધતિથી નીચેના જેવા લાભ થાય છે ને, નિગમન પદ્ધતિથી જે લાભ થાય છે, આ કયા લાભ થાય છે કે આ પદ્ધતિ અનુસાર વિદ્યાર્થીને નિયમ, સૂત્ર, સિદ્ધાંત કે સત્ય તારવામાં સક્રિય ભાગદાર બને છે, જેથી તેઓ સરળતાથી સમજી શકે. આ પદ્ધતિ તાર્કિક અને અમનોવૈજ્ઞાનિક છે. વિદ્યાર્થીઓને તર્કબદ્ધ વિચારણો અંતે ચકાસણી કરીને નિયમને સ્વીકારવામાં આવે છે. એક સવાલ આવે છે એમાં કે જે નિગમન પદ્ધતિ છે, યાદ રાખજો મિત્રો, ડિડક્ટિવ મેથડને અમનોવૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તરીકે એમાં ઓળખવામાં આવે છે. આ પણ એક સવાલ આપણે સામે આવી શકે કે આગમન નિગમન પદ્ધતિનો જ્યારે કોઈ ક્વેશ્ચન બને તો અમનોવૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તરીકે કઈ, તો તમે કહી શકો નિગમન પદ્ધતિ જે છે આ અમનોવૈજ્ઞાનિક તરીકેની પદ્ધતિ છે. પછી વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વયં જ્ઞાન મેળવવા હોવાથી તેમને આનંદ અને સંતોષ થાય છે. આ પણ એનો એક મહત્ત્વનો સવાલ છે. પછી જોશો તમે કે આ નિગમન પદ્ધતિ જે છે એના મતલબ આપણે સામે એમની મર્યાદાઓ શું થઈ શકે, તો આપણે કહી શકીએ કે માનસિક શક્તિનો એમાં વિકાસ નહીં થાય, રટવાની આદત પડી જાવે, રટન વિદ્યાનો એમાં વધારે મહત્ત્વ રહે છે. તો પછી રટવાની જ્યારે આદત પડે ત્યારે વિદ્યાર્થીને પૂર્ણ રીતે સેટિસ્ફિકેશન, સંતુષ્ટિ નથી મળી શકે. અને વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ અને આત્મનિર્ભરતાની કમી થાય છે. આ વિધિ નાની કક્ષાઓ માટે ઉપયોગમાં નથી આવી શકતી અને આ વિધિ દ્વારા પ્રાપ્ત જ્ઞાન જે છે અસ્થાયી જ્ઞાન છે અને
પછી એને દ્વારા પ્રાપ્ત જ્ઞાન અસ્પષ્ટ હોય છે. તો આ નિગમન પદ્ધતિની અમુક મર્યાદાઓ છે જે આપણે જ્યારે વર્ગખંડમાં શિક્ષક એમનો ઉપયોગ કરે ત્યારે આ એની મર્યાદાઓ આપણે માથે લાગુ પડે છે. પછી તમે જોશો તો ધ્યાન રાખવાની વાત શું છે કે જ્યારે આ બંને પદ્ધતિનો ઉપયોગ એકસાથે થાય છે ત્યારે એમને આગમન નિગમન પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને વ્યાકરણ માટે વ્યાકરણ શિક્ષણની આ સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ પણ છે. આ પણ તમારે સવાલ આવી શકે કે વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ વિધિ કઈ થઈ શકે? તો તમે કહી શકો આગમન નિગમન પદ્ધતિ. આગમન નિગમન શિક્ષણ વિધિ વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે સૌથી ઉપયોગમાં થાય છે. એનાથી પહેલાં એક આર્થિક ક્રિયાઓનો સવાલ બની શકે, નાણાકીય મેટરનો. જે મેં તમને કીધું, નાણાકીય મેટરની કોઈ પણ માહિતી જોઈએ તો આપણે નિગમન પદ્ધતિથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પછી નિગમન પદ્ધતિના જે સોપાન છે, જે સ્ટેપ છે, જે ચરણ છે, જે શિક્ષક જ્યારે વર્ગખંડમાં જઈને એમને કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, તો એમને સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સિદ્ધાંતનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરી શકે આ પણ એમને ખબર હોવી જોઈએ. એમનું પરીક્ષણ કરવાનો અને એમનો સત્યાપન કરવાનો. સિમ્પલ વાત કે જ્યારે શિક્ષક જાવે કોઈ ફોર્મ્યુલો બતાવી દીધો, બોર્ડમાંથી લખ્યો, નિયમ બતાવી દીધો, કારણ કે આ નિયમથી ઉદાહરણ જવા માટેની પ્રક્રિયા છે નિગમન વિધિ. યાદ રાખજો મિત્રો. તો કોઈ નિયમ બતાવ્યો, કોઈ ફોર્મ્યુલો બતાવ્યો, તો સૌથી પહેલાં આ ફોર્મ્યુલાનો, નિયમનો, એમનો સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન શિક્ષક પાસે હોવું જોઈએ. પછી આ સિદ્ધાંતનો પ્રયોગ કેવી રીતે, નિયમનો પ્રયોગ કઈ કઈ જગ્યા કરવાનો છે એમનો પણ એમને નોલેજ. પછી એમનું પરીક્ષણ કરવાનું હોય છે અને છેલ્લે એમની સત્યાપન કરે અને લાસ્ટમાં એક્ઝામ્પલ આપે છે, ઉદાહરણ આપે છે કે આ ઉદાહરણ આ નિયમથી પૂગ્યો છે. તો કહેવાનો મતલબ નિયમથી ઉદાહરણ તરફની જે પ્રોસેસ છે, પ્રક્રિયા છે, આ નિગમન પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં થાય છે. બીજું તમે જોશો તો નિયમને સ્પષ્ટ ઉદાહરણ સાથે બતાવવાનું હોય છે. જે આગમન વિધિ હોય છે એમનાથી વિપરીત એમાં શું હોય કે પહેલાં ઉદાહરણ પેશ કરો પછી નિયમ સુધી જાઓ. અને એમાં શું છે, પહેલાં નિયમ પેશ કરો અને નિયમથી ઉદાહરણની તરફ જાઓ. પછી આ છે આ બડી કક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થાય છે, કારણ કે તમે જ્યારે 8મે 9મે ધોરણના વિદ્યાર્થી, 6, 7, 8, 9, 10 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને જાઓશો તો તમે શું કરશો કે પહેલાં એક ફોર્મ્યુલો બતાવી દો. E = MC² ફોર્મ્યુલો બતાવ્યો, અથવા કોઈ મેથ્સનો ફોર્મ્યુલો બતાવ્યો, અથવા વ્યાકરણનો કોઈ પણ ફોર્મ્યુલો તમે બતાવી શકો. આ ફોર્મ્યુલો છેલ્લા બધી એમનો પરીક્ષણ કરી અને ઉદાહરણ કઈ રીતે બની શકે ત્યાં સુધી તમે લઈ જઈ શકો. પછી વ્યાકરણ શિક્ષણ માટે સ્પેશિયલી આ વિધિ બહુ જ ઉપયોગી છે. સમય અને શ્રમ, મહેનત અને સમયનો એમાં વચત મતલબ કમ લગતી है. સ્મરણ શક્તિનો વિકાસ થાય છે, સમસ્યાઓનો હલ મેં ગતિ પ્રદાન કરે છે. આ આગમન નિગમન પદ્ધતિમાં આવે છે. તો એટલું જ યાદ રાખવાનું. આ પદ્ધતિને જેમ અંગ્રેજીમાં તમે જોયો છો તો આગમન પદ્ધતિને ઇન્ડક્ટિવ મેથડ કહે છે, તો એમને ડિડક્ટિવ મેથડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આજે આપણે નિગમન પદ્ધતિનો એટલો જ. પાછો ફરીથી હું તમારું રિવિઝન કરાવી દઉં. આર્થિક ક્રિયાઓ માટે સૌથી વધારે ઉપયોગી તો નિગમન પદ્ધતિ. બીજો, વ્યાકરણ માટે સૌથી વધારે ઉપયોગી તો આગમન નિગમન પદ્ધતિ કહી શકો. સંયુક્ત રૂપથી એમને આગમન નિગમન પદ્ધતિ તરીકે એમને ઓળખાય છે. અને જોઈન્ટ એક્ઝામ્પલ જે આવે, જે મેં તમને બતાવ્યો, તમે એવું કંઈ પણ કહી શકો કે એક એક્ઝામ્પલ આવી શકે એવી રીતનું कि शिक्षक का काम विद्यालय में शिक्षा देना होता है और श्याम एक शिक्षक है. હવે એનો મિનિંગ શું થયો કે શ્યામ શિક્ષક है તો શ્યામનું એ કામ શું થયું કે ક્લાસમાં જાય શિક્ષા આપવાની. તો એવો જે કોઈ પણ જોઈન્ટ એક્ઝામ્પલ આવી જાવે, આપણે સામે ઉદાહરણ આવી જાવે, તો તમે કહી શકો કે આ એક્ઝામ્પલ જે છે આ નિગમન વિધિનું એક્ઝામ્પલ છે, નિગમન વિધિનું ઉદાહરણ છે. તો બિલકુલ સિમ્પલ છે, સરળ છે. આગમન અને નિગમન પદ્ધતિ, એના ફોર્મ્યુલા સવાલમાં વધારે આવે છે જ્યારે આપણે રીટની પરીક્ષામાં તમે જુઓ, અથવા કોઈ પણ ગુજરાતી શિક્ષણ પદ્ધતિઓને જ્યારે સવાલ આવશે તો આગમન અને નિગમન પદ્ધતિના જે ફોર્મ્યુલા છે કે ઉદાહરણથી નિયમ તરફ અથવા નિયમથી ઉદાહરણ તરફ, આ બંને સારી રીતે તમારે યાદ કરવાના રહેશે. અને પછી એમાં સવાલ 100% બને છે, સવાલ આવી શકે, તો આ તમારે એટલો યાદ રાખવાનો. બાકી શિક્ષણની અગલી વિધિ લઈ ફરીથી મળશું. ત્યાર સુધી મારું યુટ્યુબ ચેનલ ક્લિક ફોર કેરિયર તમે જોતા રહો.
મિત્રો આપણે એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ બનાવ્યો છે. વોટ્સઅપ ગ્રુપમાંથી તમે બહુ સારા ડિસ્કશન કરો છો, બહુ મજા આવે એમાં, અને તમે સારા સારા મેટિરિયલ પણ ત્યાં એકબીજા સાથે શેર કરી રહ્યા છો. આ પણ બહુ જ સારી વાત છે, કારણ કે આપણે બધા એકબીજા સાથે જોડાય અને આ બધી ગુજરાતી શિક્ષણ પદ્ધતિ અથવા ગુજરાતી ભાષા જે આપણે રીટમાં લીધી છે આ આપણે શીખી શકશું. અને મારે પાસે જેટલી ટાઈમની સગવડતા મને મળે આ રીતે હું તમારો પણ મારી તરફથી જેટલો યોગદાન થઈ શકે આ હું તમને સહયોગ સહકાર આપવા માટે તૈયાર છું. તો તમારા કોઈ પણ સુઝાવ હોય, તમારા સલાહ હોય, તમારા કોઈ પણ સવાલ હોય, તમે ત્યાં પણ કમેન્ટ કરી શકો યુટ્યુબ ચેનલમાંથી. અને આપણા ગ્રુપ જે છે, મારા મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, વોટ્સઅપ નંબર આપેલા છે, વોટ્સઅપનું ગ્રુપ છે. તમારી પાસે કોઈને પાસે જે સારો મેટિરિયલ હોય, વ્યાકરણ સંબંધિત તમે સવાલ પૂછી રહ્યા હતા, તો વ્યાકરણના પણ હું ટોપિક વાઇઝ કમ્પ્લીટ અભ્યાસક્રમ તમારો આ ચેનલમાંથી પૂરો થઈ જશે. છતાંય પણ તમારે એડવાન્સ જે રિવિઝન કરવાનો હોય અથવા તમને કોઈ પણ મેટિરિયલ મળતો હોય તો તમે આરામથી એકબીજા સાથે શેર કરી શકો, ગ્રુપમાંથી ચર્ચા કરી શકો, ડિસ્કશન કરી શકો. અને એક આપણો પ્લેટફોર્મ છે, બધાનું એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે આપણે રીટ પરીક્ષા ક્લિયર કરવાની મારે સિવાય, કારણ કે મારે એમની જરૂરત નથી. હું તમારે માટે એમાં સહકાર આપી શકું. તો મિત્રો, બીજા પણ કોઈ વિદ્યાર્થી જે રીટ પરીક્ષામાં ગુજરાતી ભાષા જેને હોય તો એમને પણ તમે જાણ કરાવજો. મારું આ યુટ્યુબ ચેનલ તમે જે પસંદ આવે તો તમે એમને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. યાદ રાખજો, ક્લિક ફોર કેરિયર. થેન્ક યુ મિત્રો.